یسوع مسیح نے 3 سال میں اپنے پاس رکھا، ٹرین کیا، قوت سے معمور کیا، اور آخری دن کہا آسمان میں جانے سے پہلے ساری خلق میں جا کے انجیل کی منادی کرو۔ ساری خلق میں؟ ارے وہ سوچتے ہو گیا ہم تو بالکل ان پڑھ لوگ اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی تھے بیچ میں، اور کیسے ہوگا؟ اس نے کہا ٹھہرو، پہلے سیدھا یروشلم میں جاؤ اور یروشلم میں جا کر دعا کرو اور باپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے پورے ہونے کی التجا کرو۔ اب باپ کا وعدہ کیا تھا؟ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب 28ویں آیت اور 29ویں آیت، جو کہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے پیشن گوئی ہو گئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ یوئیل کی کتاب 2 باب 28ویں اور 29ویں آیت میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے، باپ فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خدا اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالے گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ نبوت پاک روح کے آنے سے ہوتی ہے۔ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی، لیکن یہ پیشن گوئی تھی کہ ایسا ہوگا۔ یوحنا نے بھی جب بپتسمہ دینے کے لیے آیا تو اس نے بھی کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آئے گا یسوع مسیح، وہ تمہیں روح القدس کا بپتسمہ دے گا۔ اور پیشن گوئی بھی ہو چکی تھی کہ روح القدس آئے گا۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران بپتسمہ نہیں دیا پاک روح کا، روح القدس کا غیر زبانوں کے ساتھ۔ جب آسمان پہ جانے لگا تو کہا اب وہ ٹائم ہے، اب وعدہ پورا ہوگا، تم جاؤ دعا کرو۔ پھر یسوع نے خود بھی یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں اور 16 باب میں کہا تھا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ کلام بے شک یوٹیوب پہ بھی آئے گا، فیس بک پہ بھی ہوگا، لیکن آپ کا ابھی غور سے سننا نہایت ضروری ہے۔ تو یسوع نے کہہ دیا تھا 14 باب میں اور 16 باب میں یوحنا کی انجیل میں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ فرق پتہ چل گیا؟ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، جب میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، آسمان میں جاؤں گا تو روح القدس بھیجوں گا، باپ کا وعدہ پورا ہوگا، تو اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ واپس آئیے پرانے عہد نامے میں۔ پرانے عہد نامے میں خدا کی روح آتی تھی، اترتی تھی، لیکن کسی شخص کے اوپر آتی تھی، اندر نہیں آتی تھی۔ یہ غور سے سنیں، خدا کی روح پرانے عہد نامے میں اترتی تھی، آتی تھی، اور کسی شخص کے اوپر خدا کا روح ٹھہرتا تھا، اندر نہیں۔ مثلاً بلعام نبی وہ اسرائیل کو لعنت کرنے کے لیے نکلا، لیکن خدا کا روح اس پہ زور سے اترا، اس کی زبان پہ قبضہ کر لیا، کنٹرول کر لیا، اور بلعام جب بولنے لگا لعنت دینے کی باتیں، اس کے منہ سے برکت نکلنے لگی، کیونکہ روح القدس نے ٹیک اوور کر لیا۔ بولے ہاللیلویا۔ تو روح القدس اس کے بعد چلا گیا، پاک روح چلا گیا۔ تو پرانے عہد میں روح القدس آتا تھا، کسی شخص کے اوپر ٹھہرتا تھا، اندر نہیں، قبضہ کر لیتا تھا، اور اس کے بعد چلا جاتا تھا، اپنا کام کیا اور چلا گیا۔ پھر سمسون کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ خدا نے اسے کہا تھا کہ تو امالیکیوں کے ہاتھوں سے اسرائیل کو رہائی دے گا، اسے مقرر کیا تھا، تیرے ساتھ میں اس طرح نہیں پھرے گا، اور تو خدا کا نذیر ہوگا، وہ بڑی باتیں کہی تھی، اور تو میں نہیں پیے گا وغیرہ وغیرہ، اور تو اسرائیل کو امالیکیوں سے آزاد کرے گا۔ اب خدا نے ایک معجزہ کرنا تھا تاکہ اسے پتہ چلے سمسون کو کہ خدا مجھے استعمال کرے گا۔ تو کیا ہوا؟ ایک دن وہ جا رہا تھا دلیلہ کی طرف، تو جب وہ جا رہا تھا راستے میں ایک شیر گرجتا ہوا آیا، اور لکھا خدا کی روح زور سے سمسون کے اوپر اتری۔ تو خدا کا پاک روح جب سمسون کے اوپر آیا اندر میں، تو لکھا ہے سمسون نے شیر کو اس کو جبڑے سے پکڑ کے یوں چیر ڈالا جیسے بکری کے بچے کو۔ یہ ایک ٹریلر تھا کہ تم مستقبل میں شیروں کو نہیں،
अमालेकियों को तबाह कर देगा और तू इसराइल को रहाई देगा। ऐसे खुदा का पाक आता था और चले जाता था। जदून में भी ऐसे हुआ, गिडियन में, ये किजात की किताब में लिखा हुआ है, और बलाम का वाकया गिनती की किताब में से मैंने सुना है। ऐसा होता था, एलिया पर पाक उतरता था, अलीशा में उतरता था और अपना काम किया चला गया। बस पुराने अहदनामे में खुदा का रूह आता था और वापस चला जाता था किसी खास शख्स पे, खास काम के लिए, खास मुद्दत के लिए, और उसके बाद चला गया। लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि खुदा का पाक रूह शुरू से खुदा है, खुदा के साथ है, क्योंकि पैदाइश की किताब के पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी और घराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह मौजूद थी और गाहे बगाए लोगों पे आती थी। लेकिन यीशु ने क्या वादा किया, यूएल ने क्या वादा किया, यूहन्ना ने क्या पेशगोई पेश की, वो ये की कि आखिरी जमाने में मैं अपने रूह उसमें से भेजूंगा, वो तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा कब्जा कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। मैं वापस आ रहा हूं इरशाद आज़म की तरफ। यीशु ने अपने शागिर्दों को 12 शागिर्दों को 11 शागिर्दों को जमा किया और उन्हें कहा यरूशलेम में जाओ, उस वादे का इंतजार करो कि रूह कुद्दुस आएगा और तुम्हारे अंदर आएगा, उस वादे का इंतजार करो। और जब रूह कुद्दुस तुम्हें मिल जाए, फिर यरूशलेम से शुरू करके पूरी दुनिया में छा जाओ और इंजील की मुनादी करो। लोगों बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा लो, तौबा की मुनादी करो। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जाओ जरूर, लेकिन पहले रूह कुद्दुस का वादे का इंतजार करो। बस वो दिन आ गया। शागिर्द मुड़े कोई जैतून से और सीधा एक बालाखाना के ऊपर गए। मैंने आज आपको मूवी दिखानी थी वाद की किताब की, तो फिर इस वक्त दिखाऊंगा। तो सीधा वो एक बालाखाना के ऊपर गए, बलाई मंजिल पे, अपर रूम में, और उनके साथ 100 टोटल 120 लोग हो गए। आपको एक बात बताऊं, जब यीशु सलीब पर था तो लिखा है उस वक्त यीशु के भाई, सगे भाई मरियम से और यूसुफ से जो थे वो ईमान नहीं लाए थे। लेकिन यीशु के जी उठने के बाद यीशु का भाई जो यूसुफ और मरियम से था, याकूब, वो भी ईमान ले आया था। और 120 की जमात जब गई बालाखाना में, उनमें याकूब भी था। कौन? मैंने बताया कौन सा याकूब? यीशु का जो भाई था, हाफ ब्रदर, यानी मां की तरफ से, वो ईमान आ चुका था, वो भी 120 की जमात में शामिल था। यीशु का शागिर्द याकूब तो था ही, लेकिन दूसरा याकूब की बात कर रहा हूं, ये यीशु का भाई था, वो भी 120 की जमात सीधी बालाखाना में गई और दुआ करने लगे। और क्या दुआ करने लगे? ऐ बाप, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जो तूने वादा किया था, वादा पूरा कर। और दुआ कर रहे थे, रोते भी होंगे, चिल्लाते भी होंगे, चीखते भी होंगे, मुंह होके भी दुआ करते होंगे, घुटनों के बल होंगे दुआ करते होंगे, मैं नहीं जानता कैसे करते होंगे, खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि लिखा नहीं कैसे, लेकिन जरूर है कि वो दुआ कर रहे थे। पूरा एक दिन गुजर गया, क्योंकि यरूशलेम को मुड़े, कोई जैतून से सीधा बालाखाने में गए। एक दिन हो गया दुआ करते, रो रो के दुआ कर रहे हैं, ऐ यीशु वादा पूरा कर, तूने कहा था यतीम नहीं छोड़ूंगा, तूने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर रहूंगा, तू तो चला गया, अब हमारे साथ नहीं है, हमारे अंदर आने के लिए उसका वादा पूरा कर। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पहला दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। दुआ करते रहे, दूसरा दिन आ गया, दुआ करते रहे, मांगते रहे, दुआ का के वादे के लिए खुदा उनसे कहते रहे। यीशु मसीह उनको यूहन्ना की इंजील में पहले से कह दिया था, अगर तुम मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ईमान था। बीच में कुछ शायद कमजोर हो और कहते हो यार ये क्या, दूसरा दिन हो गया, वादा ही नहीं पूरा हुआ। और हम भी ऐसे करते हैं, आधा घंटा भी दुआ करते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो फिर बीच में ही और शागिर्द होंगे, तसल्ली देते होंगे, यार मान क्यों रहा हो, याद नहीं यीशु ने कहा था कि अगर मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो हो जाएगा। यीशु ने अपना कोई वादा जो है वो ऐसा नहीं है जो पूरा ना किया हो, तो ये भी करेगा, मत घबराओ, हिम्मत करो। और दिलासा देते देते 9 दिन गुजर गए, अभी भी नहीं, 10वां दिन आ गया।
اب یہ نہیں پتا کہ وہ 10 دن انہوں نے روزہ رکھا تھا، لکھا نہیں ہے. شاید بیچ میں چائے کا وقفہ، کھانے کا وقفہ بھی کرتے ہو، دعا بھی کرتے ہو. 10 دن ہو گئے. جب 10واں دن آیا تو وہ دعا کر رہے تھے، اے خدا آسمان سے روح القدس کو بھیج دے، اپنا وعدہ پورا کر جو یوئیل کی کتاب میں تمہیں لکھا ہے، میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. اے خدا وعدہ پورا کر، تو نے یوحنا کی انجیل میں وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا روح بھیجوں گا. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ خدا کا بڑا یسوع مسیح جو تمہیں پاک روح کا بپتسمہ دے گا، آج وعدہ پورا کر دے. اے خدا 10واں دن ہو گیا ہے. اور کیا لکھا ہے جو میں نے حوالہ پڑھا ہے امام کی کتاب 2 باب پہلی آیت سے، کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، پینتیکوست انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں پینتیکوست لکھا ہوا ہے، تو میں اردو میں جو لکھا ہے پینتیکوست وہ نہیں کہوں گا، میں پینتیکوست کہوں گا. تو یا انگلش میں پینتیکوست. تو جب عید پینتیکوست کا دن تھا، 10واں دن ہو گیا انہیں، یسوع کو جی اٹھنے کے 50 دن بعد. کیسے 50 دن ہو گئے؟ یسوع جی اٹھنے کے بعد 40 دن زمین پہ رہا، آسمان پہ چلا گیا، آسمان پہ جانے پہ 10واں دن ہو گیا. تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 50واں دن. اور پینتیکوست جو ہے وہ 50واں دن ہوتا تھا. 50واں دن یہ یہودیوں کی ایک عید تھی. بڑے بڑے کام یسوع نے یہودیوں کی عید پہ ہی کی ہے. عید فصح پہ شاعربانی، اور اب ان کی عید فصح ہے، عید پینتیکوست ہے. پوری دنیا سے یہودی آئے ہوئے تھے یروشلم میں عید منانے کے لیے. اور جب وہ عید منانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد، 12 ملکوں کے نام لکھے ہیں یہ امام کی کتاب میں، 12 ملکوں کے نام لکھے ہیں، وہاں سے آئے ہوئے تھے. اور اتنی تعداد تھی کہ عید منانے والوں کی کہ جب 10واں دن آیا تو ایک دم لکھا ہے کہ وہ گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، ہلنے لگا، تھر تھرانے لگا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. بولے وہ سب روح القدس سے بھر گئے. پھر بولیے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے والے لگے. کیتھولک اور دوسرے کئی مشنیں ایسی ہیں جو غیر زبان کے بپتسمے کو نہیں مانتی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع کی ماں مریم بھی 120 کی جماعت میں موجود تھی، کیونکہ یوحنا اسے اپنے گھر لے گیا تھا. اور امام کی کتاب کے پہلے باب میں 120 کی جماعت کے چند لوگوں کے نام لکھے ہیں، انہیں مقدسہ مریم کا نام بھی لکھا ہے. وہ بھی غیر زبانیں بول رہی ہوگی، ہیکاریا کا سوم دوروا کا سا ہیندارا باشا، اس طرح سے غیر زبان بول رہی ہوگی. اور سارے دعا کر رہے تھے اور غیر زبان بولنے لگے، اور وہ خدا ان کی ستائش کر رہے تھے، بڑائی کر رہے تھے. اور شور مچ گیا، اتنا شور مچ گیا کہ آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے. آس پاس کے لوگ بولیے جمع ہو گئے، اتنی بھیڑ جمع ہو گئی. 3000 لوگ چاروں طرف سے اس بالا خانہ کے پاس جمع ہو گئے. 3000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے. اور پطرس ان کے درمیان تھا، سارے شاگرد تھے، اور وہ 3000 لوگ مذاق اڑانے لگے. ان میں سے بہت سے لوگ مذاق اڑانے لگے، کہتے ہیں پاگل ہو گئے جی، یہ تو تازہ بہ کے نشے میں ہیں، ان میں بدروہیں آ گئی ہیں. آج بھی جب روح القدس آتا ہے غیر زبان لوگ بولتے ہیں. ایک بار میری پھپھو خدا کے پاس چلی گئی ہے، ہم ایک بیتنیہ کے چرچ میں بیٹھے تھے، اور اچانک خدا کے پاک روح سے وہ معمور ہو گئی اور وہ غیر زبانیں بولنے لگی. جب غیر زبانیں بولنے لگی تو وہاں کا جو پاسٹر تھا وہ اٹھا اور اس نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور گیت گانا شروع کیا، یسوع کے نام سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور حکم دیا یسوع کے نام سے بدرو نکل جا. آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں پاک روح کا اور کہتے ہیں کہ غیر زبان بولنے والے بدروہیں بولتی ہیں. اب اگر بدرو ہوتی تو نکل جاتی، لیکن وہ نہیں نکلی. وہ اور زور سے خدا ان کی ستائش کرنے لگی. میری بڑی بہن، میں بائبل کے واقعات بھی سناؤں گا، خدا ان میں سو گئی ہیں. بہن سوریا، ہمارے گھر میں عبادت ہو رہی تھی. ایک دن ہمارے گھر میں عبادت ہو رہی تھی، اور ہمارے گھر میں جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو روح القدس کے بپتسمے کے خلاف تھے، مذاق اڑانے والے. اور وہ غیر زبانوں کو کہتے تھے کہ یہ تو بدروہیں بولتی ہیں، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، تو نشے میں ہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے. تو میری بہن سوریا جو ہے ابھی تک ان کو پاک روح کے ساتھ غیر زبانوں کا بپتسمہ نہیں ملا تھا. تو ایک انہی میں سے، جن کا میں نے ابھی نام لیا فرقے کا، انہی میں سے ایک خادم کہنے لگا
اس نے کلام سنایا اور کلام یہی سنایا کہ یہ غیر زبانوں کا بپتسمہ یہ سب کچھ غلط ہے. بائبل میں تو سب کچھ صحیح لکھا ہے. وہ اپنے پاس سے سنا رہے تھے اور میری بہن سوئیہ نے دعا کرنا شروع کی. کیا دعا کرنا شروع کی؟ اور اسے کچھ نہیں آتا تھا, بہت کچھ آتا تھا, لیکن اس وقت دعا میں اس نے کیا دعا کرنا شروع کی؟ اس نے کہا اے خداوند تیرے کلام میں جو ایمان کی کتاب ہے اس کو بائبل سے نکال دے. اگر روح القدس کی تعلیم تیرے خلاف ہے, اگر روح القدس کی تعلیم غیر زبانوں کی تعلیم, روح القدس کی بپتسمے کی تعلیم تیرے کلام میں نہیں لکھی, اے خداوند ایمان کی کتاب کو نکال دے بائبل میں سے. اے خداوند ایمان کی کتاب کو نکال دے بائبل میں. اسے کیوں رکھا ہے؟ اور وہ کہتی جا رہی تھی اے خداوند ایمان کی کتاب کو نکال دے اگر تیرا وعدہ سچا نہیں ہے. اور بولتے 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 خدا کا پاک روح زور سے اس پہ آیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگی, روح سے کھا گئی اور غیر زبانوں میں ستائش کرنے لگی. اور وہی خادم جو تھے پھر ہاتھ رکھے انہوں نے نہیں کیا ہے بدرو نکل جا. اب بدرو ہوتی تو نکلتی, وہ خود باہر نکل گئے. بات یہ ہے آج بھی لوگ مذاق اڑانے والے ہیں اور بہت تو کہتے ہیں کہ یہ جو پاک روح کا وعدہ ہے وہ صرف اس وقت کے لیے تھا. کب کے لیے تھا؟ جب شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا, صرف اس وقت کے لیے تھا. اب میں آپ کو چند مثالیں دوں گا. ایمان کی کتاب دوسرے باب میں روح القدس نازل ہوا. کون سے باب میں؟ دوسرے باب میں. 10ویں باب میں پہنچے جی کافی دیر کے بعد. کرنیلیس نام ایک شخص غیر قوم اٹلی کا رہنے والا گورا وہاں تھا جو اطالوی فوج کا صوبے دار تھا. کرنیلیس, اس کو خدا کے پاک روح نے خواب میں بتایا کہ شمعون یافا میں ہے. شمعون جو پطرس ہے 12 شاگردوں میں سے ایک, اس وقت یافا میں ہے. اپنے بندے بھیج اور اس کو بلا لے. اور ادھر پطرس کو بھی کہہ دیا کہ جیسے ہی یہ اس کے گھر سے کرنیلیس کے گھر سے کوئی آئے اور تیرے بارے میں پوچھے چپ کر کے چلے جانا کیونکہ میں نے اسے بھیجا ہے. اور دیکھیے خدا کا پاک دونوں طرف کام کر رہا ہے. ادھر کرنیلیس کو کہہ دیا کہ پطرس کو بلا لے, ادھر پطرس سے کہہ دیا کہ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ چل پڑنا. اور پطرس جو ہے وہ دعا کے وقت دعا کر رہا تھا چھت کے اوپر, اور جب چھت کے اوپر گھوم پھر کے دعا کر رہا تھا دروازہ کھٹکا, اس نے آواز سنی. کسی نے کہا یار اس گھر میں پطرس ٹھہرا ہوا ہے. پطرس نے سنی آواز اور پطرس کہا ہاں ہاں ان سے کہ ٹھہرو ہم آ رہے ہیں. اور پطرس جس گھر میں ٹھہرا تھا وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر, کچھ شاگردوں کو لے کر کرنیلیس کے گھر چلا گیا. یہ 10ویں باب میں ہے. یہ ایمان کی کتاب میں, یہ دوسرے باب کی بات نہیں ہے, یہ بعد کا واقعہ ہے. روح القدس اگر ہوتا اس وقت ایک دن کی بات ہوتی تو آج یہ معجزہ نہ ہوتا. 10ویں باب میں کرنیلیس کے گھر میں پالوس نے کلام سنایا, کہا توبہ کرو بپتسمہ نجات پاؤ. وہ توبہ انہوں نے کی, بپتسمے کی تعلیم دی. اور اس کے بعد پطرس نے جب کلام سنانا تھا روح القدس زور سے نازل ہوا اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے, روح القدس سے بھر گئے. اور پطرس کہنے لگے یہ تو ہماری طرح جیسے پینتیکوست کے دن ہوا تھا ویسے ہی ہوا ہے. پطرس نے جا کر شاگردوں کو رپورٹ دی یروشلم میں. اس نے پوری رپورٹ دی اور کہا بھائی, اب وہ شاگردوں سے کہنے لگا جو ہیڈ کوارٹر تھا ان سے کہنے لگا میں گواہ ہوں, میرے ساتھ اور لوگ بھی گئے تھے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ویسے ہی پینتیکوست کے دن کی طرح ان کے اوپر بھی روح القدس نازل ہوا, خیر قوموں کے اوپر بھی ہوا. ہم تو یہودی ہیں, خیر یہودیوں پہ بھی نازل ہوا. تو یوئیل کی کتاب میں کیا وعدہ تھا؟ یوئیل کی کتاب میں وعدہ تھا کہ خدا فرماتا ہے ہر بشر پر روح نازل کروں گا, تمہارے بیٹے بیٹیاں لونڈیاں غلام ہر طرح کے لوگ. تو اس نے کہا دیکھیں خیر قوم میں بھی مسیح پر ایمان لائی ہے. ایک واقعہ ایمان کی کتاب میں اور بھی واقعات ہیں, یہ چرچ ہسٹری ہے, لیکن ایک واقعہ اور سناتا ہوں. 19واں باب ایمان کی کتاب وہاں لکھا ہے کہ پطرس دیکھیے پالوس جو ہے افسس میں آیا. پالوس کہاں آیا؟ افسس میں. یہ تو بہت دیر کی بات ہے, پینتیکوست کو بڑی دیر ہو گئی. پالوس تو بڑے بعد میں خدا پہ ایمان لایا تھا اور اب وہ دوسرا سفر کر رہا ہے اور افسس میں پہنچا. جب افسس میں پہنچا وہاں 12 لوگ تھے جو ایماندار تھے. اب سنتے جائیے, یہ تعلیم بڑی ضروری ہے جو دے رہا ہوں. 12 لوگ تھے اور وہ توبہ کر چکے تھے, نجات پا چکے تھے, گناہوں سے معافی مانگ چکے تھے, یسوع کے لہو کے وسیلہ سے انہوں نے نجات پا لی تھی. لیکن ایک کمی تھی. کمی یہ تھی کہ انہوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں. بائبل تو تب چھپی نہیں تھی, کسی نے بتایا ہی نہیں.
उन्होंने बपतिस्मा पानी का होते वाला ले लिया। और कैसे लिया? जैसे यूहन्ना देता था। कैसे? मैं तुम्हें तौबा के बाद पानी का बपतिस्मा देता हूँ। वो ले लिया। और पौलुस ने पूछा, और भाई तुमने बपतिस्मा लिया? कहते हाँ लिया, लेकिन हमने तो वो लिया। तो पौलुस ने उनको बताया कि बपतिस्मे की तालीम यीशु ने जो दी है वो ये है, बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा दुरुस्त था जब तक वो था, लेकिन जब यीशु ने कहा अब बपतिस्मे का स्टाइल ये होगा, जो तौबा करे, यीशु को कबूल करे, यीशु के खून से धुल जाए, वो बपतिस्मा ले, और बाप और बेटे और उसके नाम से। तो फिर पौलुस ने उसको तालीम दी, और फिर उन्होंने 12 लोगों ने बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा लिया। यूहन्ना का बपतिस्मा हालांकि दुरुस्त था, लेकिन कब तक? जब तक वो मर नहीं गया। उसके बाद यीशु मसीह ने जो अपना बपतिस्मा राइज किया, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, होते के बपतिस्मा दिए हुए को भी उन्होंने कहा दोबारा दिया जाए, क्योंकि वो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं था। जब होते का बपतिस्मा जो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं था, क्योंकि एक वक्त था जब वो ठीक था, यूहन्ना का, उसको बाइबल में लिखा है कि रद्द किया गया और कहा नहीं, बाप और बेटे उसके नाम से दिया जाए। तो वो लोग जो होते का बपतिस्मा देते ही नहीं है, उनको हम कैसे दुरुस्त मानेंगे? इधर तो होते के बपतिस्मे में भी कहा दोबारा दो, असल बपतिस्मा दो जो बाइबल में लिखा है बाप और बेटे और रूह उसके नाम से। तो वो लोग जो होते का देते ही नहीं और लेते ही नहीं, उनकी तो बाइबल में कुछ लिखा ही नहीं। बाइबल में ऐसी कोई तालीम है ही नहीं कि छोटे बच्चे को गोद में उठाओ और उसके माथे में पानी लगाओ और कहा मैं तुझे बाप और बेटे उसके नाम से बपतिस्मा देता हूँ। खैर, ये मेरे आज का पैगाम होते के बपतिस्मे पे नहीं है, मैं अपने मजमून पे आ हूँ। तो सुनिए, उसके बाद लिखा है 12 लोग जो थे उन्होंने तौबा तो पहले से की हुई थी, बपतिस्मा दोबारा उनको सही वाला दिया गया। और लिखे बाद में पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे और हाथ रख के दुआ की, और लिखे वो 12 के 12 जो है पागल से भर गए, ज़बानें बोलने लगे, खुदा से खुदा उनकी सताइश करने लगे। आइए तालियां बजाइए जोर से। मेरी बहनों और भाइयों, ये वादा आपके लिए है। ईमान की किताब 2 बाब 38 वर्ष, ईमान 2 बाब 38 वहां लिखा है, पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, बाप बेटे रूह कुदस का बपतिस्मा होते का, और उसके बाद तुम्हें रूह कुदस इनाम में मिलेगा। अब जो मुखालिफ हैं, मुखालिफ तो ढूंढ लेते हैं कोई की बात, वो कहते हैं इनाम तो मुफ्त होता है। बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं गौर से सुने, बच्चे जो स्कूल जाते हैं गौर से सुने, ये लोग कहते हैं इनाम तो मुफ्त होता है। मुझे बताएं बच्चों, आप पास होते हैं तो इनाम मिलता है कि पैसे मिल जाते हैं? पास होते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ करते हैं तो इनाम मिलता है। वो कहते हैं मुफ्त में मिल जाता है, और वो दलील ये देते हैं कि जब पानी का बपतिस्मा देते हैं उसी वक्त खुद से मिल जाता है। तो ये बाइबल की तालीम के खिलाफ है। शागिर्द दुआ कर रहे थे, पर पौलुस ने हाथ रखे दुआ हो रही थी, पतरस ने दुआ की और वो दुआ कर रहे थे, रूह कुदस नाज़िल हुआ। ईमान की किताब बड़ी बड़ी है, तो रूह कुदस मांगने से मिलता है। रूह कुदस कैसे मिलता है? मांगने से। और अब बात यह है, रूह कुदस इस जमीन पे है। रूह कुदस का एक टाइम था, वो खुदा के साथ था, पानी की सतह में जुम्बश होती थी, लेकिन अब रूह कुदस जमीन पे है। वो नाज़िल हो चुका है पेंतिकोस्त के दिन। जैसे ये पंखा चल रहा है और हवा जो पहले से मौजूद है इसको हमारे ऊपर फेंकता है, वैसे ही रूह कुदस पहले से है। हमारी दुआ पंखे का काम करती है, हमारा ईमान पंखे का काम करता है, और हम ईमान से रूह कुदस को अपने अंदर ले लेते हैं, सांस लेते हैं, और ईमान से रूह कुदस हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया! सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। अब रूह कुदस आता क्यों है? रूह कुदस आता क्यों है? गैस बंद का बपतिस्मा मिलता क्यों है? माइक थोड़ा सा, तो ये रूह कुदस आता क्यों है? मिलता क्यों है? यूहन्ना की जी
14वां बाब और 16वां बाब भरा पड़ा है। यीशु ने कहा जब रूह कुदस आएगा तो दुनिया को गुनाह और अदालत के बारे में मुजरिम ठहराएगा। यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान ये कहा था कि मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं आया। और से सुने, यीशु ने क्या कहा था? मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं आया, मैं कलाम सुनाने आया हूँ। लेकिन मेरे बाद जो आएगा रूह कुदस, वो तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। आज जो मैं कलाम सुना रहा हूँ, जो सुन रही है ठीक है, जो नहीं सुनेंगे रूह कुदस उन्हें मुजरिम ठहराएगा। तो लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि रूह कुदस आएगा, मुजरिम ठहराएगा। तुमने सुने हुए कलाम को कबूल नहीं किया। रूह कुदस क्यों आता है? मैं आपको मिसाल अपनी देता हूँ। जब मैं कलाम सुनाता हूँ, मैं भी और दूसरे खादम भी, तो जब वो कलाम तैयार कर रहे होते हैं तो पाक रूह उनसे बोल रहा होता है, वो है लिख रहे होते हैं, नोट्स तैयार कर रहे होते हैं। रूह कुदस क्या होता है? हाँ ये पॉइंट नोट कर लो, हाँ ये भी ठीक है चलेगा, ये पॉइंट भी लिख लो। रूह कुदस तैयारी में मदद कर रहा होता है। और उसके बाद जब खादम बोलना शुरू होते हैं तो उस वक्त भी रूह कुदस अपना कंट्रोल ले लेता है और बोलना शुरू करता है और सुनने वालों को बरकत मिलती है। और तीसरी बात, मेरे कलाम सुनाने में मदद, मेरे बोलने में मदद, और जो सुन रहे होते हैं रूह कुदस उनसे क्या रहा होता है? कबूल कर लो, ये खुदा का कलाम है, ये सच्चा है, इसे कबूल कर लो। रूह कुदस बोल रहा होता है। और लोग जो नहीं मानते, ना माने, लिखा है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। वो बोलता है, अभी बोल रहा है, तौबा करें, गुनाहों से माफी मांगे, पाक साफ हो जाए। अगर बपतिस्मा नहीं लिया पानी का तो बाद में ले ले, रूह कुदस आज भी मिल सकता है। फिर रूह कुदस क्यों आता है? ये रोमियो के खत के 8वें बाब में लिखा है रूह कुदस दुआ करना सिखाता है। 8वां बाब 26 से 28, रूह कुदस दुआ करना सिखाता है। हमें दुआ करना नहीं आती। पौलुस कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी। जब हम उर्दू में दुआ करते हैं, अकल से करते हैं। जब हम पंजाबी में दुआ करते हैं, अकल से करते हैं। जब हम उस जबान में दुआ करते हैं जो हमें आती है तो अकल से करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब हम रूह में दुआ करते हैं, हमारी अकल जो है वो लिखा बेकार हो जाती है, हमारा सीन बेकार हो जाता है। कभी आपने देखा हो किसी को बदरू ने पकड़ा हो? मैंने देखा। जब बदरू किसी पे आती है भाई प्रवेश, तो वो जिसमें आई है वो कौन बोलता है? वो शख्स बोलता है या उसके अंदर बदरू बोलती है? कौन बोलती है? किसी लड़की में बदरू हो, जिन आ जाए, वो कहता है मैं फलां बोल रहा हूँ, ठीक है? ये भी इसका मतलब वो बदरू कंट्रोल ले लेती है। ऐसे ही रूह कुदस ना सिर्फ जबान पे, ना सिर्फ होंठों पे, पूरे बदन पे अंदर बाहर से कंप्लीट ओवरटेक कर लेता है, कब्जा कर लेता है, बोलता है, दुआ करना सिखाता है, हदायत जारी करता है। बोले हालेलुया। भाइयों बहनों, आइए खड़े हो जाएं और रूह कुदस मांगना शुरू करें। और एक बात आखिरी सुनते जाएं, खड़े हो जाएं, आखिरी बात गौर से सुन लें। जी खड़े हो जाएं। रूह कुदस अब जमीन पे है, अब आ चुका है। अब आप ये नहीं कहना है रूह पाक उतरा। अगर आप कहेंगे तो उससे मुराद ये होगी कि मेरे दिल में उतरा। जमीन पे नहीं, जमीन पे वो है। अब हमने मांगना है और कहना क्या रूह पाक मेरे अंदर आ जा। मैं घर समाने बोलनी शुरू करूँ। दो बातें इसमें, दो बातें ये सुनने वाली हैं। पहली बात मांगने से मिलता है, दूसरी बात ईमान से। देखिए मांगो तो ईमान से मांगो और शक ना करो। अब ईमान से कैसे? सुने, जब आप मांगना शुरू करेंगे, ऐ रूह पाक मुझ में उतर आ, ऐ खुदा मैं ईमान लाता हूँ कि तेरा पाक तू जमीन पे आ चुका है, ऐ पाक तू मुझे फिल कर दे, मुझे मामूल कर दे, ऐ यीशु मुझे मुंह से मामूल कर दे। एक दफा कह दे, दो दफा कहने काफी है, क्योंकि जब आप ये कह लें उसके बाद अपने आप को रूह के हवाले कर दे और कहे ऐ खुदा अब मेरी जुबान पे कब्जा ले ले, अब मेरी जुबान पे जो भी लफ्ज आ गया मैं अपने मुंह से निकाल दूंगा, शर्म के बगैर, ये सोचे बगैर कि मेरे साथ वाली बहन क्या कहेगी, मेरे साथ वाला भाई क्या कहेगा। जो लफ्ज मुंह में आता है निकाल दे, वो आप इसी ईमान से बोले कि ये मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज जो है वो गैर जुबान होगा, मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज रूह
का होगा, पाक रूह को कब्जा करने दे। हालेलुया।